जकारा पाउणा हरि बाबा जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। जकारा दूधा तारी बाबा जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। चेत दा महीना आ गया। बाबा बालक नाथ जी दे जिहड़े धूणे लगाए जांदे आ, क्यों लगाए जांदे आ? अक्सर सानू सलेरन धाम आके बहुत ज़्यादा साधु भी पुछदे आ, संत भी पुछदे आ कि बाबा जी दा धूणा किद्दां लगाउणा आ। बल्कि उन्होंने कई संतां साधुआं कोलों पहलां ही नाम भजन लिया हुंदा, फिर भी सलेरन धाम आके पुछदे आ कि जिहड़ा असीं धूणा लगाउणा आ कि भाजी सानू दसो धूणा किद्दां लगाउंदे है ना। ते हुण चेत दा महीना आ गया, धूणे बाबा जी दे लगणे आ रस्तिਆਂ ਵਿੱਚ ते कोई गलती ना करे, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ बाबा जी एक मैसेज दे दें है ना। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ भी परमात्मा धरती ते उत्ते आया, उन्हें आपके अपनी कोई लीला रचाई। परमात्मा ने कोई ना कोई लीला रचाई। जिद्दां हुण बाबा बालक नाथ जी अमर हो गए, अमर वो पहलां होए आ। बाबा बालक नाथ जी रूप धारण करके संसार का आधार करने लए। ते जदों बाबा जी जूनागढ़ तो तुरे आ, पैदल चले, रस्ते विच कई भगतां नूं कई राजियां नूं मिलदे आए आ। ज़्यादा अक्सर राजे भरथरी बारे पता, बाकी साधुआं नूं भी उहदे बारे ज्ञान नहीं हैगा। तकरीबन इन्ना कि सारिआं नूं पता आ कि बाबा जी दे बोर्ड दे विच चमटा मारिया, रोटियां कढ के दिखाइयां, लस्सी कढ दित्ती। पर जदों सानू बाबा जी दर्शन होए, असीं अपने कोलों नहीं दसदे। जो सानू बाबा जी ने दिखाया जां उन्होंने सानू ज्ञान दिता, उहदा ज्ञान ही तुहानूं दे रहे हैं। साडे विच बैठ के बाबा जी बोलदे आ, तुहाडे विच बैठ के सुणदे आ। सर्व कला संपूर्ण हो, कलाधारी आ। हुण तुसीं नाल नाल चलना कि बाबा जी दे धूणे क्यों लगाए जांदे आ। जदों बाबा बालक नाथ जी बाल उम्र, छोटी जी उम्र, पैदल तुर पे अपने घर तो, छोटी उम्र च घर संसार छड्ड दिता, माता पिता नूं त्याग्या, दुनिया भर दीआं चीज़ां ऐशो आराम सारे छड्ड के शाहतलाई नूं तुरे। ते रस्ते विच जदों डैम भाखड़ा डैम आ, उन्हां टाइमां विच शायद डैम नहीं होना ही नहीं, बहुत पुरानी गल है, सदियां बीत गईयां। ते हुण डैम बन गया। उत्थों दी बाबा जी आए बछरेटू, शिवजी महाराज का मंदिर आ भोलेनाथ का। बाबा बालक नाथ जी उत्थे रात रहे सी, तो उत्थे एक उन्होंने धूणा लगाया बाबा जी का, महादेव का, भोलेनाथ का धूणा लगाया। भोलेनाथ की आ एंड, जिद्दां गॉड कहते हैं ना, GOD गॉड है ना। G जनरेट, O ऑर्गेनाइजेशंस, D डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब फिनिश, कुछ भी नहीं हैगा, खत्म हो जाती। बाबा जी भोलेनाथ का उत्थे उन्होंने धूणा लाया तो एक रात रहे बछरेटू। तो उत्थों वो फिर पैदल चल गए शाहतलाई माता रतनों के कोल। माता रतनों का कोई पिछले जन्मां का लेखा जोखा जो भी सरबंध सी, उन्होंने पूरा किया। तो उत्थे भी शाहतलाई विच एक धूणा लगा के बैठे रहे। तो बाबा बालक नाथ जी ने महादेव नूं गुरु बनाया। तो पहला धूणा उन्होंने जिद्दां बछरेटू विच लाया सीगा जदों आप, फिर उन्होंने भगतां नूं साधु संतां नूं संबोधित किया कि तुसीं जदों धूणे लगाउणे आ, 5 धूणे लगाउणे आ। जिद्दां साडा शरीर जिहड़ा आ 5 तत्तां तो बनिया है ना। 5 च भौतिक तत्व आ, 5 चीज़ां है, जिद्दां सूरज, धरती, आकाश, पताल, वायु, अग्नि, इदां ना किन्ना कुछ 5 बन जाते हैं ना। तो इदां जिद्दां काम, क्रोध, लोभ, इदां ही 5 शक्तियां भी है। इदां 5 जिहड़ियां चीज़ां आ, जदों 5 धूणे लगदे बाबा जी दे, ये साडा जिहड़ा काम वा, क्रोध वा, हंकार वा, वो सारा उसले शांत हुंदा। ते पुराने जिहड़े साधु सीगे, वो जदों बाबा बालकां से चलदे सीगे, पैदल जाना पैंदा सी। उन्हां टाइमां दे उत्ते कोई मोटर गारा गड्डियां दा इंतजाम नहीं सी हुंदा, ना कोई स्कूटर सीगा, सारे बाबा जी दे पैदल चलदे सी। ते जदों पैदल चलना, जिद्दां हुण असीं तुहानूं सारिआं नूं बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, इदां वो साधु संत जिहड़े पुराने सी अपने भगतां नूं ज्ञान दिंदे हुंदे सी कि भी जदों तुसीं बाबा जी दा धूणा लगाउणा, किसी ने भी कोई नशा नहीं करना, इशनान करने आ धूणा लगाउण दे उपरंत भी, पहलां भी,
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ, ਜੇ ਟਾਇਲਟ ਚਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਤੇ ਛੋਲੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਵੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੀਅਲਟੀ 'ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲੇਰਨ ਧਾਮ ਬਣਾਓ। ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਧੂਣਾ ਚੱਕ ਸਾਧੂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਚੱਕ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਧੂਣਾ ਲਾਉਣਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਐਨ ਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਖੁਰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੌਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੌਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਾੜੀ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਬੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਲੇਰਨ ਧਾਮ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੌਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ, ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਧੂਣਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਧੂਣਾ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪੀਰ ਨਿਗਾਹੇ ਝੰਡੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਣਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣੇ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧੂਣਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੂਣਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਹੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਧੂਣਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਪਾਰ ਕਰੋ ਬੇੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਾਰ ਕਰੋ ਬੇੜਾ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਬੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਐਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਬੜਸਰ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਤਲਾਈ ਮਾਤਾ ਰਤਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਝੰਡੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ। ਝੰਡੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਤਲਾਈ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਧੂਣਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਵਾਂ ਧੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਚੌਥਾ ਧੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਧੂਣਾ ਸ਼ਾਹ ਤਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਤਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੰਡੇ ਚੱਕਣੇ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਧੂਣਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਭੰਗੜੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਫਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਫਾ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੂਣਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਨੇ ਧੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਚਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਲਾਈਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਧੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਡ ਚੜਾਉਣਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧੂਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧੂਣਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੂਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧੂਣਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ।
ਪੰਜਵਾਂ ਧੂਣਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬਛਰੇਟੂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਤ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਧੂਣਾ ਸਾਧੂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਰ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਧੂਣਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੱਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆ, ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸਟਰਾਏ ਆ, ਐਂਡ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਂਡ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਧੂਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਧੂਣੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਗਏ। ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਗਏ, ਧੂਣਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਲਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਲਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੂਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੱਚਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੂਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਡਸ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੁੰਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕਸਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਗਲ ਗਿਆ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਆ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਆ। ਜੋ ਧੂਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਧੂਣਾ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਹਰਾ ਧੂਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 5 ਤੱਤ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੂਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਧੂਣਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਆ, ਚਾਹੇ 1.25 ਰੁਪਈਆ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ ਧੂਣੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਦਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲੇ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਦਲੀ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੱਕ ਸਾਧੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਧੂਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਐਡਾ ਭਵਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਰੇ ਹੋ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਈ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਧੂਣਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਭੇਟ ਹੀ ਗਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੂਣੇ 'ਚ ਲੱਕੜ ਹੀ ਪਾ ਦਈਏ। ਬਸ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। ਇੰਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਭਵਨ 'ਚ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਾਧੂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਦਲੇ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਕੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਲ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਇੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੂਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੇਰਨ ਧਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਧੂਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੂਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧੂਣਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। बोल सच्चे दरबार की जय।